یہ بھی ہے سچ کہ آپ کی گفتار ہے جمیل، یہ بھی ہے حق کی صاحب کردار آپ ہیں۔ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سی مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب ہم نے ڈلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا، یہ زمین جھکے ہوئے تھے، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین جھکے ہوئے تھے، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ رہتے ہیں، اس کا مطلب گلگت بلتستان میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ افراد باہم معذوری ہے۔ ہم یہی بار بار اس بات کا ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی کہتے ہیں اسپیشل ایبل پرسن، کوئی کہتے ہیں اسپیشل پرسن، ڈفرینٹلی ایبل پرسن۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہمیں انسانوں میں شمار کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بہت خوبصورت پیدا کی ہے۔ اب انسانوں کو بہت خوبصورت پیدا کی ہے تو ان کو الگ ناموں سے پکارنا، الگ اس پہ پکارنا، ان کے لیے کوئی وہ نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات کروں کہ پھولوں کی، ہم دیکھیں دنیا میں کتنے قسم کے پھول ہیں، ہر پھول ایک جیسے نہیں ہیں، اس کے کھلنے کے ٹائم بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ہر پھول کے خوشبو بھی ایک جیسے نہیں ہیں، تو ہم کیا ان کو پھول نہ کہیں؟ نہیں، وہ پھول ہے، اپنی خوبصورتی، اپنا خوشبو رکھتے ہیں، اپنے سیزن سے۔ اسی طریقے سے پرسن ود ڈسیبلٹی ہے، یہ سب سے پہلے انسان ہے، اس کو انسانوں میں شمار کیا جائے۔ اگر ہر کوئی اپنے حصے کا کام کریں گے تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک اپنی اصلاحات کے مطابق اگر کام کریں گے تو ہمارے گلگت بلتستان میں خصوصاً جو ہے نا، جو بلتستان کی جو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی پارٹنر آرگنائزیشن تھے جنہوں نے KDF کے ساتھ مل کر اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا اور ایک اچھی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جیسے سبین زہرا نے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کس طرح سے پیپل ود ڈفرینٹلی ایبل جو لوگ یہاں بیٹھے کو نازل کرتے ہوئے اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے۔ کبھی ہمیں یوں انداز خطابت پروردگار نظر نہیں آیا، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور وہاں پہ جناب عبداللہ ابن مکتوم تشریف آور ہوتے ہیں، نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، انہیں نہیں اندازہ کہ کیسی میٹنگ ہو رہی ہے، کیسے افراد موجود ہیں، آ کر وہ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فطری سا عمل ہے کہ مکہ کے جو سردار ہیں وہ اپنے غرور کے، طاقت کے غرور کے نشے میں مست ہیں، انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ ایون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ان کی طرف مڑا اور جیسے ہی مڑا خدا نے سورہ عبس کی آیات کو نازل کیا اور رسول خدا کو اور قریش مکہ کے سرداروں کو متوجہ کیا کہ جب ایک نابینا آ جائے تو تمہارے چہروں پہ ناگواری کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے، حالانکہ وہ کہیں زیادہ ممکن ہے ہدایت میں تم سے
आगे मकाम रखता हो। 3 दिसंबर को आज का ये दिन जो है वो हमें एक मौका देता है कि हम रिफ्लेक्ट करें। हम हर साल मनाते हैं, पिछले साल जब हमने इस तरह की गैदरिंग की थी तो हमने किस तरह की कमिटमेंट्स की थी, और पूरे साल में जो है क्या हमने एक इवेंट करके, तकरीरें करके हमने वो इवेंट ख़त्म किया, या मुआशरे को इंक्लूसिव बनाने के लिए आज का हमारा जो थीम है वो यही है कि हम जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं इनके लिए हम एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएं। इस पे रिफ्लेक्ट करते हुए पिछले 1 साल में हमने अपने उन कमिटमेंट्स के ऊपर कितना काम किया, हम कितनी जो हैं वो इनके लिए आसानियाँ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके हैं, ताकि उसमें हमारी जो कोताहियाँ रही हैं उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए हम जो है नए कमिटमेंट्स करें कि आने वाले 1 साल में अगले 3 दिसंबर तक जो है ना वो हम क्या क्या। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगी, सिर्फ 2 जो है ना वो पॉइंट्स यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी। हाजी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बड़े ही खूबसूरत रोमानवी गज़ल के साथ मुझे बुलाया, और तो मुझे हफीज़ जालंधरी का एक शेर याद आया कि परी रुखों की ज़ुबानों से नाम सुन के मेरा बहुत से लोग मेरी शक्ल देखने आए। तो यहाँ पर मिनिस्टर एजुकेशन जनाब शहजाद आगा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स गंबा में एक प्रोग्राम शेड्यूल है, हम मिनिस्टर साहब की मैयत में वहाँ पे जाएंगे, और मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर साहब। तो जहाँ तक अफराद बाहम माजूरी का ताल्लुक़ है, मुझसे पेशतर मुकर्रीन ने बहुत ही मुफस्सल अंदाज में और बहुत ही मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू की है। उनकी तकरार किए बग़ैर हम यही अर्ज़ करेंगे कि जिस तरह रब्बानी साहब ने अभी कहा कि वो हमारे हमदर्दी के नहीं बल्कि उनको जो उनका मुआशरे में ड्यू शेयर मिलना चाहिए कह सकते हैं उसको दिलाने के हवाले से हम में से हर किसी को जो ज़बरदस्त अपना किरदार अदा करना है। और यकीनन अगर चीज़ गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर ले तो 2 या 3% जो इनका कोटा है वो भी अक्सर बेशतर हम देखते हैं जब भी कहीं तकरीरें होती हैं, ये बेचारे दरख्वास्तें लेकर दर बदर फिर रहे होते हैं कि उनके अपने जो ड्यू शेयर है उनको वो भी नहीं मिलता। तो साथ ही इनके अंदर यकीनन जिस तरह बताया गया कि अगर एक सलाहियत की कमी है तो बेपनाह सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं, उनको निखारने और उनकी पॉलिशिंग के लिए यकीनन कोई अगर इदारा हो, मिनिस्टर साहबान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो वो जो है अपने उन सलाहियतों को निखार भी सकते हैं, उनकी पॉलिशिंग कर सकते हैं, और वो न सिर्फ अपने और अपने कुंबे के लिए एक बेहतर अंदाज में सहारा बन सकते हैं। कि अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ एक कंपटीशन के दौर में जिस तरह से आज का एक चैलेंजिंग वर्ल्ड जा रहा है, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस है, कंपटीशन का दौर है, एक नॉर्मल इंसानों के बीच रहते हुए ऐसे अफराद जो डिफरेंटली एबल लोग हैं अपने तशख़्ख़ुस बनाए बैठे हैं, अपने एक मकाम पैदा करके इस दौर में कंपटीशन का हिस्सा बन चुके हैं, इस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं, वाकई में डिज़र्व करते हैं इनको सरुख सलाम। क्योंकि इनसे भी ज़्यादा एक चीज़ का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि इनके वालिदैन का, ऐसे लोग जिनके घरों में डिफरेंटली एबल लोग हैं मौजूद होते हैं, ऐसे भाइयों का, ऐसे बहनों का जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी आज ये कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन के हवाले से वो भी उसका भी मैं कस्टोडियन हूँ, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ जो भी हमारी तरफ या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी आप प्रपोजल हमें देंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो हमारे बेटियां हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो अपने आप को माजूर समझते हैं, लेकिन मैं माजूर नहीं समझता, बल्कि वो मुआशरे का इंतहाई अहमियत और हसास तरीन एक सेक्टर है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर यह है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने इन स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, इनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से वेल इक्विप्ड मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए हमने मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने स्कूल्स खोले, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, बल्कि आपको पता है बल्तिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ पूरे GB के हवाले से इंतहाई खूबसूरत कम्प्लेक्स इस वक्त बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, और वो वेल इक्विप्ड है बच्चों के हवाले से। मुख्तलिफ जो जिसे नाबिना या मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर जो भी माजूर अफराद हैं उनको हम विजिट कर चुके हैं, और इस दफ़ा हमने ज़िला गज़र में हमने शुरू की हैं, और दियामीर जो कि पसमानदा इलाका है उस दियामीर में हमने स्पेशल एजुकेशन के हमने कंपोनेंट्स को इस दफ़ा लॉन्च की है।
تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں کے اندر بلوچستان کی حکومت ان افراد کے شانہ بشانہ ہے. آپ نے اپنے آپ کے اندر یہ محسوس نہیں کرنا ہے کہ ہم کوئی اور خاص طبقے سے ہیں، بلکہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن میں گلگت بلتستان کی حکومت کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ملازمین کے جو کوٹا ہوتا ہے تو ہم خاص کر ہدایت ہم نے دی ہوئی ہے کہ ان افراد کو آپ ترجیح دیں. جیسے کہ حال ہی میں آپ کے پاس ایک نائب تحصیلدار جو ہے نا آپ کے کوٹے پہ آئے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے ایک نابینا ہمارے ساتھی کو جو کہ آنکھوں سے تو خیر وہ نعمت سے محروم ہے، لیکن جیسے کہ نسیم صاحب نے کہا بہت سارے کوالٹیز اس کے اندر ہو سکتی ہیں. یہ ہمارے پاس ڈی سی آفس میں یہ جاب کرتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے اداروں کے اندر آپ کو جو آپ کا کوٹا دی ہوئی ہیں 3% کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی انشور کریں گے. اور جہاں جہاں اس حوالے سے اگر کہیں کمپلین پایا جاتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں.